ایسے ہی نہیں آ سکتا، ساری زندگی تو کلمے پہ گزری ان کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دیکھے اس صحابی کو، وہ پڑھنا چاہ رہے لیکن نہیں، مجھے کیا ہوا؟ بولے کوئی حلق میں ایسی چیز ہے جو یہاں اٹکی ہوئی ہے، باقی ساری باتیں تو نکلتی ہیں لیکن کلمہ نہیں نکلتا۔ تو آپ نے فرمایا تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ بولے ہاں میری ماں ہے۔ بولے تجھ سے ناراض ہے یا راضی ہے؟ بولے میری ماں مجھ سے ناراض ہے۔ بولے وہی گناہ ہے جس کی وجہ سے تیری زبان پہ اللہ کلمے کو نکلنے سے روک رہا ہے۔ باقی قصہ تو آپ جانتے، میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ جب ایک صحابی کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں صحابی؟ معلوم آپ کو صحابی کسے کہتے ہیں؟ معلوم بیٹا آپ کو؟ صحابی وہ شخص کو کہتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہو، صحبت میں رہا ہو، جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی ہو۔ کیا پڑی ہو حضور؟ کیا پڑی ہو حضور؟ نگاہ۔ ان کی نگاہ پہ اللہ زمین و آسمان کو نچھاور کر دے۔ بڑی خوبصورت نگاہ ہے میرے نبی کی، بڑی خوبصورت۔ صحابہ میں تو کسی کی مجال نہیں تھی حضور سے آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کرنے کی۔ آپ جب بھی مجمع میں بیٹھتے تو آپ جیسے ہم آپ کو دیکھ رہے ویسا نہیں دیکھتے تھے، آپ ایسے یہاں سامنے نگاہ رکھ کے بات کرتے تھے۔ جب آپ ایسا منڈی اٹھاتے تو صحابہ منڈی نیچے کر لیتے تھے۔ صحابہ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ کی آنکھ سے آنکھ ملا سکے۔ ہاں دو صحابہ تھے، حضرت ابو بکر و عمر، جو آپ کو آنکھ میں آنکھ رکھ کے ایسے بات کرتے تھے، باقی کسی صحابہ۔ جب چلے جاتے ہیں حضرت لوگ افسوس کریں کیا فائدہ ہے، کیا تمہارا باپ تمہارا کیا کھائے گا، کیا کھائے گا حضرت؟ کچھ نہیں، بلکہ تمہیں دے گا۔ باپ وہ درخت کا نام ہے جس کے پھل اولاد کے لیے، جس کے پتے اولاد کے لیے، جس کی ڈالیاں اولاد کے لیے، وہ سب کچھ، وہ اپنے درخت کا سب کچھ یہ اولاد کے لیے دے دیتا ہے۔ یہ وہ درخت کا نام ہے ماں باپ۔ ہمارے یہاں تو ڈراتے ہیں، عجیب لگتا ہے ہمارے ڈراتے ہیں، بیٹھ ہمیں تم نے کیا معلوم ہوتا ہے کہتے ہیں ابا بشر انہیں کیا تو بول رہے ہیں نہیں بیٹے، ان کا انداز باپ کا نہیں بیٹا جائے، یہ انداز ہے ہمارا۔ بلکہ قرآن مجید میں یہاں تک اللہ کا حکم ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب تمہارے ماں باپ تمہیں بلائے، کیا کہے، کسی بات کا حکم دے، بلائے، بولے، تو تم ان کی کیسی رہا؟ یہ میں اس کی تفسیر دے گا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ ایک عجیب منظر اللہ قرآن مجید میں گھچیٹا ہے۔ شکاری جب شکار کو گولی مارتا ہے، شکاری جب شکار کو، پرندے کو گولی مارتا ہے، وہ پرندہ اوپر سے نیچے گرتا ہے، وہ کیسے پڑا رہتا ہے؟ پر ایک طرف، منڈی ایک طرف، پیر ایک طرف۔ حالانکہ وہ اڑنے والا پرندہ ہے۔ کیسا پرندہ ہے؟ اڑنے والا، اس سے اونچائی پہ اڑنے والا ہے، لیکن وہ پرندہ اس کے سامنے ایسے نیچے گر کے شکاری سے کہتا ہے اٹھا بھائی اٹھا، ذبح کر، بھون کے کھا، پکا کے کھا، جو تیری مرضی وہ کر، اب میں جو چرا تک نہ کروں گا۔ یہ پرندہ اپنے انداز میں اس کو بول رہا ہے۔ تو اللہ نے وہ منظر یہ آیت میں کھینچا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ جب تمہارے ماں باپ تمہیں کسی چیز کا حکم دے تو جو پرندہ گولی کھا کر شکاری کے سامنے پر پیر سر کو بھرکا کے عاجز بن کے پڑا رہتا ہے، ویسے عاجز بن کے ان کا حکم مانا کرو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے جب بھی بات کرو اچھی بات کرو۔ کیسی بات کرو؟ اچھی بات کرو۔ کیا بیٹا؟ اچھی بات۔ تیری اچھی بات تیری زندگی کو اچھی کر دے، اور ان سے تیرا اچھا انداز اگر نہ ہوا تو سماج میں تیری ویلیو اللہ گھٹا کے چھوڑ دے گا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ یہ کرسچن تھے،
कन्वर्ट हुए, मुसलमान हुए, तो उनकी माँ रोज उन्हें गले आती थी। वहां उबैदुल्लाह सिद्दीक मुस्कुराकर सुनते रहते, कभी उनको बुरा लगा, मुस्कुराते। वो क्रिश्चियन थे, ईसाई थे, और ये मुसलमान हो गए थे। तूने मजहब छोड़ दिया, तेरा सत्यानाश हो, तेरा ये हो, तेरा वो। तो माँ बाप को भी चाहिए कि वो, हालांकि माँ बाप दिल से किसी को तो बद्दुआ नहीं करते थे, और जिनको दिल से किसी माँ बाप की बद्दुआ औलाद को निकल गई, वो औलाद तो बर्बाद हो गई। वैसे माँ बाप निकालते नहीं है दिल से, कभी नहीं निकालते थे, तो बहुत अल्लाह उनका दिल बहुत बड़ा रखता है, नहीं कभी नहीं। आप उनको छोड़कर 20 साल हो गए हो, कैसा होगा, 20 साल हो गए हो, और 20 साल के बाद भी बाहर उनसे कोई पूछे आपका बेटा, बोले आता है, बात करता है, कहां तो बंदे अच्छा रंदे गए, क्या बोलते हो, कहां तो बंदे अच्छा। इसीलिए जो बच्चे अलग हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, आप भी बाप हैं, आपको भी बच्चे हैं, मेरी गुजारिश है आपसे, 24 घंटे में एक बार आप अगर दूसरे मोहल्ले में रहते हैं तो अपने घर एक विजिट जरूर मार लिया करो। माँ की आंखें आपका इंतजार जरूर करती है, एक विजिट हमें है खाना, तब तो मुश्किल हो जाएगा। नहीं औलाद नहीं आती है, साली के घर को मत रोज जाता, किसके हाँ जाता, बोले जीजू 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 कचरा, साजन का रोज जाता था, छोटे वाले रहते उनके में रोज जाता, वाह आप नहीं आते, क्या अजीब बात। मैं कई लोगों को नहीं आता, कहाँ गए थे हमारे साली क्या, कोई भी नहीं, हमारा अम्मी का नहीं ऐसा बोला मुझे, ऐसे ही बोलो करीम भाई, मुझे मिला नहीं अभी तक, कहाँ गया था, अम्मी घर को गया था, कहाँ गया, शादी क्या गया था, पौधी क्या गया था, इन क्या गया था, वो माँ के घर को गया था, क्या है, कभी जा लिया करो, कभी जा लिया करो, माँ नहीं है तो खाला से मिल लिया करो। यानी जब सहाबा के सामने हुजूर ने माँ बाप की फजीलत बताई तो बस सहाबा आगे पूछे, या रसूलल्लाह हमारे माँ बाप ने क्या कहे, बोले उनसे मोहब्बत से बात करो जिनसे तुम्हारे माँ बाप मिलते जुलते थे। पास बच्चे तो ऐसे हैं खुद भी इधर को भी नहीं जाते, खाली फोन में हमें अच्छी है, उनको फोन पर बुढ़े क्या आता है, अब आपके इधर बुढ़े ये डिपार्टमेंट डालने की आता है, पुराने बुढ़े क्या जाता है। हमारी अम्मी उल्टा फोन पकड़ती थी, स्पीकर यहाँ रहता था, वो वहां रहता था, खत्म क्या। मुझे वाले लोग बहुत अच्छे लोग, तुम्हें क्या समझे, बड़े बड़े क्या को, अरे बड़े उनके खदमों के नीचे कई फितने तक पड़ते, जब एक बड़ा घर से जाता पूरा घर फितनों में मुब्तला हो गया। अरे बाप जिंदा है बोलो, पूरे बच्चे अपनी अपनी जगह काम में रहते, कोई भी आवाज करना नहीं, बाप मरिया दो, तुम्हें मेरा हिस्सा कर डालो, मेरा क्या है मुझे दे डालो, तुम्हारा क्या भी पूछ रहे थे, मेरे बाबा का पूछ रहे तो तुम्हारा बाबा का बता मेरा, ये शुरू घर में कितने बात, भाई को भाई देखा तो नहीं है, ये जब तक है कितने दबे हुए, बड़े बड़े इनकी तासीम करना सीखो। बल्कि मैं ये कहता हूं अपने से बड़ों के लिए बैठे रहते उनको जगह दो, कभी कभी उनको एक कप चाय लगती हो, पानी लगती हो, पूछो। हमें क्या कहते हो, जो दही हो कहीं को जाती कहते, तेरे सर ना पीकर बच्चे घर बुलवाई सो आगे मन को लगा बस बोलो को मैंने पानी पिंगे में मन को लगकर देखा हिसाब में, उनके बच्चों को खलील के गुजरे में दो दुनिया कैसा वक्त में भरे टाइगर, उनके बाबा को पानी भरने वाला मुयस्सर नहीं है। यहाँ घर में जो लोग पड़े रहते नहीं, हराम का भरता, हाँ बड़ा बदकिस्मत है वो बच्चा, बड़ा बदकिस्मत मेरी नजर में। इस्लाम बूढ़े औरतें गैरों की हितों में खिदमत का हुक्म दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक क्या करे, क्या हजरत करे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में खिदमत का कानून कैसा था, पर्चा लिख को दिया अल्लाह रसूल, मेरे घर में मेरा बेटा नहीं है, जरा कौन तो भी मेरे घर की खिदमत करो, चिट्ठी लिखो रखा अल्लाह से, खलीफा वक्त
फटाक उठाता वो चीटी, उठाकर पढ़ता, सामने वो चीटी मांग लेते, चले आते खिदमत को। वो खिदमत का कानून, कोई मुआविजा नहीं, कोई कीमत नहीं, वो हो क्या भी नहीं, लाइट नहीं, शेर नहीं, क्या भी नहीं। अंधेरे में, रात के अंधेरे में एक दिन हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक पर्ची उठा को छपा कर रख लिए। हर दोनों में कहते हैं कौन सी पर्ची रखी ना, क्या कि सीक्रेट नेकी है ये, मैं नहीं करना। वो तो हमेशा कोशिश में रहते हैं नेकी में मैं भी बराबर करेंगे, कर लो कोशिश, जैसे हमारी कोशिश रहते थे पैसा में बराबरी करने की, उनकी वैसी नहीं थी, उनकी बराबरी थी नेकिया में। बड़ा दिल वाला आदमी करता सो ये, छोटे दिल वाले पूरे कासन पीछे रहते थे। एक दिन कासा है रहते थोड़े बार को चले आते। मैं वो किस्सा बोलता था तुमका, 325 में घर बनाना शुरू किया, 350 में पूरा हुआ, पूरे गांव के टाप टाप अकल में नब्बे को बुला भेजा, ये घर में क्या कमी है बोलो बोलो। अब अज्ञा का किस्सा चापलूसी की आदत न जाए, क्या एकमान को लिंजो कर रहे हैं, क्या एकमान को लिंजो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, चलो कोई टक्कर ले सकता नहीं, तुम्हें आदत ना अज्ञा की पूरे तारीफ करे। सो दो अल्लाह वाले अज्ञा भी थे उसमें, उन्होंने बोले इस घर में दो कमियां हैं, दो कभी बादशाह के काम खड़े हो गए। क्या है? 25 साल की मेहनत को आइब रखने का क्या है, क्या है? 25 साल की मेरी मेहनत को आइब रखने का क्या है? दो कमियां है घर में, दो क्या कमी? मजमा पूरा सन्नाटे में है। बादशाह को तो बोल रहे हैं क्या 10 भाया 15 भाया है, सोलन बोलने डरते ना, पूरे मिल को मारना दिन न छे। डर का हिस्सा में है, क्या करना होता? मजबूर अपना अपनी ताकत मजबूरों की मदद में लगाने वाला बहादुर हजरत, मजबूर को मारने वाला कैसा बहादुर जो है? हमारी ताकत मजबूर को मदद करने में लगाना, मारने में लगाना क्या है? वो ताकत नहीं है, मजबूर की मदद में लगा डर। मगर बादशाह से बोल रहे अल्लाह वाले अपना दिल अल्लाह से लगा था, मखलूक का डर। हदीस में आता है जिसके दिल में अल्लाह का डर आ गया, अल्लाह पूरी मखलूक के दिल से उसका डर काट देता है, पूरे का डर काटेगा। क्या कमी बोलो? बोले ये कमी ये है, इस घर में तू खाइब नहीं रह सकता। पहली कमी यह है, इस घर में तो कायम नहीं रह सकता, या तो तू यहां कायम रहने के लिए मौत से बचना पड़ता है। क्यों करता देख रहे? या तो यह घर तेरे लिए कायम नहीं रह सकता, दो में से एक। क्या होता है ना, या तो तेरी उम्र खत्म हो जाती है, या फिर ये घर की उम्र खत्म हो जाती। ये दो कमियों के अलावा बाकी सारे चीजें तो अच्छे अच्छे ही। तुम्हें बोला बचा क्या? बचा क्या? बोले वैसा घर कहाँ है? बोले वो घर यहाँ तो नहीं है, वो घर यहाँ तो नहीं है, वो घर वहां। शाम तक का मौका हो गया, कहता सुबह सवेरे लोगों को, खास उसके अज्ञा को बुला को वो महल और वो मुल्क की सल्तनत की चाबियां देखो, जो गया आज तक किसी को पता नहीं मिला उन्हें कौन था। उस घर की तलाश में निकल गया। 325 में बनना शुरू किया कंस्ट्रक्शन का काम, 350 में पूरा हुआ, 375 में उसकी एक ईंट भी जमीन पर बाकी नहीं, पूरा कर गया। 10 खरब की मालियत, 25 साल का वक्त लगा को बनाया था, तो 25 दिन वो घर में उन्हें रह नहीं सका। दस्तूर अजीब जान है। इसलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में जगह जगह आपको चौकन्ना करे, भागा करे,
अवल हयात दुनिया इल्ला लइबुन व लहवुन, ये खेल तमाशे के धोखे में मत आओ। तो अवल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये धोखे के घर में मत आओ। तो ये दुनिया फानी है, इसके भरोसे पर मत रहा करो। तो अदरवाइज से एक चीटी उड़ा के रख लिया। हाँ, तुम्हारा कोशिश करें क्या चीटी छपाए, देखेंगे, फॉलो करो पीछे पीछे। देखिए बूढ़ी औरत का घर है, जंगल के बीच में है, वहां गए आप लोग ऐसे कपड़े धो रहे हैं। वो औरत ये पेशाब को उठ के नहीं जा सकती थी, वो बिस्तर पे पेशाब करती थी, उसके कपड़े बदल के, उसके कपड़े धो के सुखा के रखो आ गया। कौन वो कर? आपको मालूम है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वो क्या कहा? वो बकर जब तो जन्नत की तरफ आएगा, पहले मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा और मेरे बाद अबू बकर जन्नत में दाखिल होगा। तो जब अबू बकर जन्नत में दाखिल होने के लिए आएगा तो जन्नत के 8 दरवाजे अबू बकर से गुजारिश करेंगे कि मुझसे दाखिल हो जा, मुझसे दाखिल हो जा, मुझसे दाखिल हो जा। है क्या बात है? वो क्या कर रहे काम? अल्लाह को राजी करने वाले जो काम होते हैं वो हैसियत से हटे हुए होते हैं। जरा हटको रहती हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक मेहमान आ गया। एक दिन मेहमान आया, साहबा को पूछे कोई है जो इस मेहमान को खाना खिलाए? साहबा बड़े कस्म पुरसी के आलम में थे, उन्हें मालूम था दुनिया इकट्ठी नहीं रखते थे वो अपने पास बेटा, वो जो आती दुनिया वो खर्च कर देते थे। तो हुआ ही वो मेहमान को कोई ले जाते, वो जरा शरीर आदमी था। तो मेहमान अरब में अगरचे के दीन नहीं था लेकिन मेहमान की बड़ी इज्जत थी। अरब में अगरचे के दीन नहीं था उस जमाने में, लेकिन मेहमानों की बड़ी इज्जत होती थी। तो खाली नहीं रहते थे, वो उठा, वो कोई नहीं ले गया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने साथ लेके चले। वो था यहूदी, हुजूर से दुश्मनी थी उसको, तो उससे खाना इतना खाया कि बदहजमी हो गई और वो बिस्तर पे उसे पैखाने शुरू हो गए। तो वो बिस्तर पे पूरा पाखाना करके बिस्तर गंदा करके सुबह उठ के भाग गया और तलवार भी लेके आया था कि मौका अगर मिले तो मैं रात में हुजूर का मेहमान बन के हुजूर को कत्ल कर दूंगा। वो तलवार भी लेके आया था वो। तो हुआ यूं, वो सुबह उठ के वक्त से पहले वहां से भाग गया। बाद में उसे पता चला मेरी तलवार वहां रह गई है। तो वो तलवार लेने के लिए जब वापस आया तो क्या देखता है, 2 जहां के बादशाह उसके गंदे कपड़ों को अपने हाथ से धो रहे थे। ये अखलाक थे पैगंबर। वो इतना शर्मिंदा हुआ, वहां के सर झुका के यूं खड़ा हुआ, कहने लगे या रसूल अल्लाह मुझे माफ करें, मेरा इरादा तो तेरे कत्ल का था, अब मैं तेरे दामन में आना चाहता हूं। आपने किसी सहाबी से भी वो काम नहीं कराया है। ये अखलाक जब उम्मत में आएंगे तो अल्लाह उम्मत के बच्चों को हिदायत से नवाजेगा। किससे नवाजेगा? हाँ, देखो हिदायत हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। हम हिदायत के बगैर नजात नहीं पा सकते, कामयाब नहीं हो सकते। अदब मलहूज रखिए, अदब का ख्याल रखिए, एहतराम करें अपने से बड़ों का, बिलखुसूस अपने वालिदैन का, अपने चचा का, दाया का, मामू का, मस्जिद के अंदर मुसल्ली अगर बड़े बूढ़े हैं तो उनका लिहाज रखें जी, उनसे मजाक करना, छेड़छाड़, ये गलत तरीके हैं। हमारा इस्लाम इसकी इजाजत तो कभी नहीं दिया है तो ऐसी बात नहीं। बल्कि आपको जब भी बड़ों से बात करें खंदा पेशानी के साथ बात करें, आप अपने माथे को थोड़ा झुकाएं। जी 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 जी, ये इस्लाम का कंचा है। बुढ़ा का जा चूर पड़ेगा उन्हें हमारी उम्र से गुजर गए, हमें उनकी उम्र तक जाना है। देखा बेटा, उन्हें हमारी उम्र से क्या गुजर गए, हमें उनकी उम्र तक जाना है। वो सफेद बाल, अजीब बात है, सफेद बाल अल्लाह किसी देते, नसीब वालों को मिलता है। कोशिश करें तक बदले, कब तक आप ऐसी जिंदगी जिएंगे? कब तक?
آپ بچے تھے جوان ہو گئے، اب آپ کے بچے ہو گئے، اب آپ بوڑھے ہو جائیں گے، پھر آپ مر جائیں گے، پھر اللہ کو یہ زندگی کا کیا حساب دے؟ کیا حساب؟ آپ بچے تھے جوان ہوئے، جوان سے آپ بوڑھے ہوئے، اب آپ کے بچے ہیں، پھر آپ مر جائیں گے، آپ اپنی زندگی کا مالک کو کیا حساب دیں گے جس نے ہمیں زندگی دی تھی اور جس کام کے لیے دیا تھا وہ کام تو ہم نے کیا نہیں ہے؟ یہ بدلے ہیں نا، بہت عجیب ماحول، ملک کا حالات بدل رہے ہیں۔ دیکھو معاشرہ بڑی تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ آپ اگر نہیں جاگیں گے تو امت کے بچوں کو کون ہاتھ پکڑ کے لائے گا؟ بڑی بے بسی کا عالم ہے۔ آپ جیسے مسجد میں اول صف میں بیٹھنے والے لوگوں کو اس وقت ضرورت ہے آپ کے کھڑے ہونے کی۔ آپ کھڑے ہو حضرت، فکر کریں، آپ جن جگہوں پہ بیٹھتے ہیں وہاں ایک دو ساتھی کو اللہ کا دین سمجھائے حضرت، اے بیٹا یہ اللہ کا دین ہے، یہ ہمارے نبی کی زندگی ہے، یہ صحابہ کی زندگی ہے، یہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے، یہ بزرگان دین کی زندگی کی کارگزاریاں ہیں۔ ادب رکھیے حضرت، بڑوں کا ادب۔ آپ اللہ کرے آپ سے وہ کام لے گا آپ زندگی میں۔ وہاں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے استاد نے ان کو ایک چیٹھی دی لکھنے کے لیے کہ بیٹا یہ لکھ لو، تو اس میں ان کے استاد نے ایک لفظ غلط لکھ دیا تھا، ایک ورڈ پورے پیج میں ایک ورڈ رانگ لکھا تھا، جو حضرت عالم تھے، حضرت کو معلوم تھا، لیکن حضرت نے ادب بتا رہا ہوں، حضرت نے آپ کو ادب، حضرت نے اس کے بعد وہ جگہ چھوڑ دی، کچھ نہیں لکھا، غلط کو صحیح بھی نہیں لکھا، غلط کو صحیح بھی نہیں لکھا، وہ جگہ چھوڑ دی، اور پھر وہ لا کے حضرت کی بولے بھی نہیں کہ حضرت یہ آپ نے غلط لکھا، لگے کہ حضرت یہ مجھ سے پڑھا نہیں جاتا ہے۔ کیا بتایا حضرت؟ مجھ سے یہ پڑھا نہیں جاتا ہے، اس لیے میں نے وہاں جگہ خالی چھوڑ دی ہے، میں نے لکھا نہیں ہے اسے، یہ مجھ سے پڑھا نہیں گیا۔ اپنی خامی بتائیے حضرت۔ اور نانوتوی بڑے پائے کے بزرگ تھے حضرت، اللہ والے تھے، بہت اونچے علم والے تھے۔ انور شاہ کشمیری جیسوں کے استاد تھے، دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں تھے، مولانا حسین احمد مدنی کے استاد تھے، حضرت تھانوی کے استاد تھے۔ اب کیا عجیزی تھی، دیکھیے مولانا مملوک علی صاحب تھے، ان کے استاد کا نام تھا مولانا مملوک علی، اور مجھے کہ حضرت یہ مجھ سے پڑھا نہیں گیا، یہ میری سمجھ میں نہیں آیا، اپنی ناقابلیت بتائی نہ کہ استاد کی غلطی، تب جا کے اللہ نے ان کے علم کے دروازوں کو اندر سے کھولا۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، کسی نے ان سے پوچھا حضرت آپ اتنا ذہن مینٹل آپ کو اتنا فل پاورفل کیسا؟ حضرت کی ایسی یادداشت تھی کہ ایک لائن اگر کوئی پڑھ لیتے تو 40 سال تک یاد رہتی تھی۔ کہتا بیٹا تمہارا پرسوں کیا سالنا پڑ گیا تھا معلوم ہے؟ ہاں بھول گئے، سالنا بھول گئے، کیسو ایک بار ایک عبارت پڑھ لے 40 سال تک ان کے میموری سے باہر نہیں جاتے۔ سعودی میں ایک کتاب تھی دور الاذا، مسئلے مسائل کی کتاب، عربی میں تھی، بہت اچھی تھی، حکومت کو جا کو بولے یہ کتاب انڈیا کو لگ جا کو میں مسلمانوں کے واسطے عام کرنے کے واسطے لکھنا چاہتا ہوں۔ نہیں اگر قانون ہے پڑھنے کو جا سکتے، لینے کو نہیں جا سکتے۔ کہ حضرت وہاں بیٹھے پوری کتاب غور سے پڑھے، اور پڑھنے کے بعد انڈیا کو آپ کو 600 پیجوں کی کتاب ایک بار پڑھ کو آپ کو لکھو، واپس گورنمنٹ کو بھیجے، دیکھو کیا بھی غلطی نہیں تو ٹیلی کر کو مارک ڈال کو بھیجو کر کو۔ پورے 600 پیجوں میں ایک جگہ بھی غلطی نہیں تھی۔ کیا میموری تھی؟ حضرت سے کسی نے پوچھا حضرت اتنی میموری کیسے؟ حضرت نے فرمایا بیٹا کتاب کے اندر دیکھو یہ قرآن کی آیت نیچے ترجمہ رہتا ہے، آپ کے گھر میں ہے، آپ کے گھر میں ہے ترجمے کا قرآن، یہ قرآن کی آیت، اس کے نیچے ترجمہ، یہاں سائڈ میں لکھو ہے دیکھیں تمہیں ترجمہ ذرا ذرا اردو میں یہاں بھی لکھو رہتے، ادھر بھی اسکا یہاں جو اسکا ہے وہاں بھی لکھتے، کبھی لائن ایسا لکھتے، کبھی یوں آتا ہے، کبھی یوں آتا ہے۔ کیا مول صاحب حاشیہ دیکھیں آپ، یہاں ایسا لکھتے اور یہاں ایسا اور یہاں ایسا۔ حضرت فرماتے جب میں ایسی کتاب پڑھتا جس میں حاشیہ ہوتا ہے تو اس کتاب میں حاشیہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، ہمیں بھی کیسا پڑھتی ہوگا تو یہ حاشیہ پڑھنا تو یوں پھیلا لیتی، یہ پڑھنا تو یوں پھیلا لیتی، یہ پڑھنا تو آمد میں ایسا پھیلا لیتے۔ حضرت انور شاہ کشمیری فرماتے میں کبھی حاشیہ پڑھنے کے لیے کتاب کو نہیں پھیرایا، میں خود رک کر وہ حاشیہ کے پاس گیا، کبھی کتاب کو ٹرن نہیں گیا اپنی طرف،
नहीं पढ़ना था, यहाँ से उठ कर उधर जाता, वो है या तो इधर आता, इधर से कोई नहीं आता। किताब को कभी टर्न नहीं किया। इतनी अजमत के बाद अल्लाह मेरी मेमोरी में खुदा के दीन का नूर फैलाया। हमें सहूलत करते घर को पढ़ाना, बच्चन टेम्पल पढ़ाना, मारना नहीं क्या, वो बच्चे पढ़े हमें पढ़ाए। अदब, उस्ताद का अदब, किताबों का अदब, मस्जिदों का अदब, मदरसों का अदब, बेंचों का अदब, अपने से बड़ों का अदब, बच्चों को हमें सिखाना ना जरूरी है। इसलिए हमारी गुजारिश है आपसे, ये जो नौजवान बच्चियां बैठे, बहुत नौजवान है मेरे मस्जिद में, मैं देखा आपको। क्या अमर तुम जवान नहीं है? हाँ है। सदाम है जवान नहीं? सदाम हाँ, देखो बच्चे जवान है, तुम्हें मेहनत करना, हर वो इंसान जो अल्लाह के घर से दूर है, ज़हीन साजी करना उसकी, धीरे धीरे एक चापिला को मोहब्बत से तुम्हें उन्हें कहा तो भी पढ़े नहीं नमाज। मैं तो ये बोल रहा हूँ, तुम ना कहा भी नहीं वहां पढ़ो रहे, नमाज पढ़ लो, तुम्हारे अल्लाह के पास पकड़ से बच जाओ रहे, कहा तो भी पढ़ो, छाड़ के निश्चित पढ़ो, तुम्हारा वक्त